ওয়েলকাম রতিকান্ত বাবু আত্মচিহ্ন সরল পণ্ডিত আত্মচিহ্ন রতিকান্ত ভাই জিন্দাবাদ। आगक आसुछि 2024 साधारण निर्वाचन जो निर्वाचन को नहीं 3 प्रमुख राजनीतिक दल घोषणा करिछि विधायक सांसद प्रार्थी नाम प्रार्थी मानक नहीं निर्वाचन मंडल में देखा मिलुछि निर्वाचन प्रचार और निर्वाचनी सभा एहारी भितरे जातीय कांग्रेस पाटकुरा निर्वाचन मंडली पाई कांग्रेस दलर विधायक प्रार्थी भाव रतिकांत कानुनगो नाम घोषणा करिछि। रतिकांत नाम घोषणा हेबा परे सारा पाटकुरा निर्वाचन मंडल में खेली जाइछि खुशीर लहरी। रतिकांत कानुनगो 2019 निर्वाचन में स्वाधीन प्रार्थी भाव लड़ी 20,000 ऊर्ध्व भोट पाइथिले। एहा परे 4 वर्ष हेबो रतिकांत कांग्रेस दल में जोग देइथिले। कांग्रेस दल में रतिकांत जोग देबा परे पाटकुरा कांग्रेस दल को एकत्रित करथिले। श्रीजुक्त कानुनगो पाटकुरार 3 ब्लॉक गरदपुर डेराबिस और मार्सागाई ब्लॉकर 7 पंचायत रे निज संगठन सुदृढ़ करबा कांग्रेस दलर स्थिति सुदृढ़ करने सहित समस्त वरिष्ठ मुरब्बी और युवक मानक एकत्रित करथिले। एहा परे परे हरिहर क्षेत्र महाड़ ठारे कांग्रेस मुखिया शरद पट्टनायक जिलार विभिन्न कर्मकर्ता को नहीं एक विराट साधारण सभार आयोजन करथिले। जो सांगठनिक सभारे हजार हजार कर्मी को एकत्रित करथिले। रतिकांत सांगठनिक पाटकुरा कांग्रेस मजबूत स्थिति को दृष्टि रखी कांग्रेस रतिकांत को पाटकुरा विधायक प्रार्थी भाव न घोषणा करथिले। जहां नहीं रतिकांत दल सभापति को कृतज्ञता ज्ञापन कर दलीय कार्यालय में हजार हजार कर्मी एकजुट हो मिठा बांटा सहित खुशी मनाई। प्रथम निजर खुशी व्यक्त करी और धन्यवाद देवी प्रदेश कांग्रेस कमिटी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी और प्रदेश कांग्रेस सभापति शरद पट्टनायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी एवं आमर जी अच्छा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार एवं आपणकर जी अच्छा मीडिया सॉरी कैंपेन कमिटी अध्यक्ष भक्त दास समस्त को धन्यवाद देवी कारण से जो भरोसा आस्था मो उपर प्रकट करी पाटकुरा भली एक दायित्वपूर्ण विधानसभा विधायक प्रार्थी भाव में टिकेट से धन्यवाद देवाई चाहिए। देखा पाटकुरा जो विगत दिन जो मैंने राज्य सरकार कुठारघात करते बर्तमान से सरकार दल प्रार्थी होती कि जो मैंने धरतु सरकार दल में थे से बर्तमान विरोधी दल प्रार्थी होते आप कांग्रेस को जो बुड़ी जाऊला कांग्रेस पाटकुरार अस्तित्व हराऊला आप बर्तमान पुनर्बार उज्जीवित कर कौन कहे पाटकुरा निर्वाचन नहीं कौन रहा नहीं बर्तमान जो भाव में निर्वाचन आसिले तो दलटिया पर्व चले तेणु जो नेता मैंने गोटे दल छाड़ी आउ गोटे दल को व्यक्तिगत स्वार्थ जाइछन्ति केवल कथार से कहते आम लोक स्वार्थ गलु निर्वाचन मंडल स्वार्थ गलु कि लोक मैंने जानी से कौ स्वार्थ गोटे दल छाड़ी अन्य दल को गले तेणु एथर जो भाव में निजर सुविधा से गोटे दल छाड़ी आउ गोटे दल को गले तेणु स्वाभिमानी बोली निजको कही बोलाउथिबा नेता जो भाव में निजर स्वार्थपाई सुविधापाई अन्य दल को गले लोक से कथा बुझी सारे एवं से हिसाब से मत सब्यस्त करेंगे जून 1 तारिख में। प्रथम आप जो विधायक प्रार्थी भाव में नाम घोषणा होती पाटकुरार कौ मुद्दा को लेकर आप विशेषकर साधारण जनता पाखु जी पाटकुरार विकास मुद्दा मुख्य मुद्दा एवं दुर्नीतिर मुद्दा रोटे मुद्दा एवं जो भाव में एठी पाटकुरार शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सबु क्षेत्र में सरकार विफल होती दुर्नीति बढ़ी बढ़ी चली बेकारी समस्या उग्र रूप धारण करें तेणु लोक मौलिक सुविधा जोगेबा एवं पाटकुरा निर्वाचन मंडल विकास दुर्नीति हेतु हटेबा बेकारी समस्या दूर करवा यही 4-5टी मुद्दा नहीं आम लोक पाखक जीव। बर्तमान जो व्ययबहुल राजनीति देखा जाऊँगी शासक दल लड़ुची गोटे भारतीय गोटे जनता पार्टी गोटे जातीय दल लड़ुची आप जेहतु कांग्रेस प्रार्थी अच्छा मध्यवित्त परिवार प्रार्थी केमती कौन लोक मान सहित मिसवे आमती कौन निर्वाचन बैतरण पारे लोक ये भाव में 24-25 वर्ष है क्षमतार थिबा दल भोट सर्वस्व राजनीति करी कले बले कौशल भोट हातेबारे सफल होइछि
କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଆଉ ଏ ମାନେ ପ୍ରହେଳିକା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ଲଢ଼ିବନି, ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ସାମ୍ବାଦିକ, ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, 10 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଏ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ତ ଖୁସି ନାହିଁ, ସାରା ପାଟକୁରାବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋ ପାଟକୁରାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ରାଲି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଘେରାଉକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲିର ତାଙ୍କର ଟିକଟ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସାରା ପାଟକୁରାବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇକରି। କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ହେବ, ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟକୁରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି, ସେ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଟକୁରାରେ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପାଟକୁରାର ଗୋଟିଏ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାଟକୁରା ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ବାହାରେ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଜାବଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଛାନିଆ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନେତା ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେ ପୁଣି ବେଇମାନ ହେଲେ ଦଳ କତିରେ, ସାରା ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ କତିରେ। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବେଇମାନ ନେତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗୋଟଳେ ପକାଇକରି ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି ଟିକେ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାଟକୁରାରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା, ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି ଏଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ପାଟକୁରାରେ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ସାରା ପାଟକୁରା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ। ଆମର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି 9ରୁ 90, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 90 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆସିବେ। ଏଥରକ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେବ। ପାଟକୁରା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଥରକ ରତିକାନ୍ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପାଟକୁରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଧ୍ୱଂସ ବିଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋ ସମୟରେ ତା ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ପାଟକୁରାରେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଧ୍ୱଂସ ବିକଶିତ ହେଇନି। ଆପଣ ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର 4000 ଭୋଟରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ 400 ଭୋଟରେ ମାତ୍ର ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସଦାବେଳେ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ମୋଦିଙ୍କର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସାଲିସ ହେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ସେଠି 2000କୁ 18000 ଭୋଟ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଟକୁରା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଇମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ କହୁଥିବା ବେଇମାନ କରିଥିବା ସାରା ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ବେଇମାନ କରିଛନ୍ତି, ପରିବାରବାଦ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଶରଣରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ, କେବେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଜେପି କଥା ତ ଛାଡ଼, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ପରେ କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ପାଟକୁରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେବ, ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋ ବିଜୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମୂଲ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀ, ପାଟକୁରା ଇନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି, ଏ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି? ନାଇଁ, ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସ ମୋ ନଜରରେ କୋଇଲା ଭିତରୁ ହୀରାକୁ ଖୋଜି ପାଇଛି। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରତି ସାର୍ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ବା ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସକୁ
ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ପୂର୍ବ ଭୋଟରେ ମାତ୍ର ଆମେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ 2200 ଭୋଟରେ। ଆଉ 2200 ଭୋଟରୁ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପୁଣି ଲଢ଼ି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, କୋଇଲାରୁ ହୀରା ପାଇଛି ପାଖରେ। ଆପଣ ଆଶାତୀତ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ନାଇଁ, ଫଳ? ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିଲୁ, ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବିଜେଡ଼ି ମୂଳପୋଛ ହେଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଡେଲରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି 1,01,000 ଇୟର। ତେଣୁକରି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।